मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनक्रोशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करिबा वीर बजरंग बाली को पूजा कले कहीं समस्त प्रकार संकट दूर होता है। आउ किभली भाव में आम वीर बजरंग बाली को पूजा करवा, तांको चालीसा को पठन करवा, सुंदरकांड को पठन करवा आवश्यक। अमाप शक्तिर केन्द्रबिंदु हेले वीर बजरंग बाली। समस्त शक्ति तांको पाखरे भरपूर हो रही। काय मन वाक्य मन भीतर समस्त प्रकार विकार को दूर करी जदि निष्ठापर भाव में आम वीर बजरंग बाली को पूजा करवा, आम जीवन में कौन प्रकार संकट रहा। आम जदि चालीसा को देखा, नाश ही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। जदि निरंतर भाव में सबु बेले वीर बजरंग बाली पूजा करागला, जो व्यक्ति सी छोट पिला हो, सी युवक हो, सी वृद्ध हो कि वृद्धा हो, जी भी जदि निष्ठापर भाव में वीर बजरंग बाली चालीसा को पाठ करिब, वीर बजरंग बाली मंत्र को जप करिब, ताकू कौन प्रकार रोग व्याधि आसब नहीं। नाश ही रोग हरे सब पीड़ा, समस्त प्रकार पीड़ा को हरण करेंगे, समस्त प्रकार रोगर मुक्ति देवे किए ना वीर बजरंग बाली। जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जी निरंतर भाव में सब बेले वीर बजरंग बाली नाम को जप कर। पुणी कहले संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरौ हनुमंत बलवीरा। सी ग्रह जनित संकट हो, सी कौन नकारात्मक शक्तिर प्रभाव जनित संकट हो, कौन बाह्य शत्रु जनित संकट हो, समस्त प्रकार संकट मुक्ति देवे किए वीर बजरंग बाली। संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरौ हनुमंत बलवीरा। जो माने हनुमान चालीसा को पाठ करती, घर मध्य सब बेले सुंदरकांड को पाठ करती, वीर बजरंग बाली मंत्र को जप करती, से घर मध्य को कौन प्रकार संकट केबे आसीब नाही, कौन प्रकार नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रहिब नाही, कि कौन प्रकार विपत्ति मध्य आसीब नाही। ताहे दर्शक बंधु, किए से ही वीर बजरंग बाली कहीं धरापृष्ठ अवतीर्ण हेले, आउ कहीं पाखरे अमाप शक्ति रहिला। वीर बजरंग बाली जेतेबेले महाविषुव संक्रांति दिन धरापृष्ठ अवतीर्ण हेले माता अंजनी गर्भर, माता अंजना गर्भर, एवं जेतेबेले अवतीर्ण हेले, जेतेबेले जन्म हेले, जन्म हो कहले माँ मते भोक लगुची। माँ कहले अरे बाप, तू तो जेतेबेले गर्भरे थिलु चव्य चस्य लेह पेय सबु जिनिस तते खाइबा को देछि, किंतु जन्म हो पिलाटी कहला माँ मते भोक लगुची। जेतेबेले अंजना को एभली भाव में वीर बजरंग बाली कहिले, माँ देखई देले कौन को ना सूर्य को, सूर्यरंकर उदय सेतेबेले पाचिला फल सदृश सूर्य उदय होचंती, माँ देखई देले बापरे ई फलटी को जा खाई दे। सही समय वीर बजरंग बाली कौन कले, डेई पड़िले जाई सूर्य को खाईदेले। जेतेबेले सूर्य को खाई पाटी भितर पुरे देइचंती, समग्र विश्व अंधकार भरपूर हो गला। समस्ते त्राही 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 डाकिले, चिंता कले देवता माने
ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା କାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ କଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ କଣ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ 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 କହି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ ସେଇଠାରୁ ଆସି ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ନିଜର ବଜ୍ରଟିକୁ ପ୍ରହାର କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମନ୍ତ ଲାଲଜୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବଜ୍ରକୁ ପ୍ରହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ ଲାଲଜୀ କଣ କଲେ ନିଜର ହନୁହାରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମନ୍ତ ଲାଲଜୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ମା ଅଞ୍ଜନା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରର ଏତେ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପବନ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ପବନ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପବନ ଦେବ କଣ କଲେ ନା ପବନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ପବନକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ପବନ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ମରିବ ଜଗତ ସରିବ ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିବ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବ। ପବନ ଦେବ କହିଦେଲେ ଦେଖ ମୋର ପୁତ୍ର ଯଦି ମରିବ ତାହେଲେ ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା କେହି କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ ପବନ ବିନା କେହି କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ପବନ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ମରିବ ଜଗତ ମରିବ ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ମରିବ ଜଗତ ସରିବ ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିବ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବ। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଲା ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଲେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କୁ ଏବଂ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା ସେ କଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିଦେଲେ। ଅତୁଳିତ ବଲ ଧାମମ ହେମ ଶୈଲାବ ଦେହମ ଦନୁଜ ବନ କୁଶାନମ ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟଂ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧାନଂ ବାନ ରାଣାପଦିଶଂ ରଘୁପତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଂ ବାତ ଜାତଂ ନମାମି। ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହେଲେ ଅମାପ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କେଉଁ ପଟେ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଭୟ କେଉଁ ପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ଏପଟେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି। ଏ ସମସ୍ତ ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁମାରୀ ହିମାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କୁ ପାଠ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡକୁ ବି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ ଭଗବାନ ରାମ ମାତା ସୀତା ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମେ କଳିର କରାଳ ଚକ୍ରରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କଳିର ସଂକଟରୁ ନିଜକୁ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିହାତି ଭାବରେ 3 ଥର ଲେଖାଏଁ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ସଂକଟ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କଣ କରିବେ ସେହି ଘର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରିଥିବେ। এই কথা କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ରଘୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତମସ୍ତକାଞ୍ଜଳି ବାଶ୍ୱବାରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଚନଂ ମାରୁତି ନମତୋ ରାକ୍ଷାଞ୍ଚତକଂ ମାରୁତି ନମତୋ ରାକ୍ଷାଞ୍ଚତକଂ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାର ପ୍ରବଚନ ମାନ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଚାଳିଶା ପଠନ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କଣ କରନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। କେମିତି ନା ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଅଶ୍ରୁରୁ ନେତ୍ରରୁ ବୁହାଇ କାହିଁକି ନା ଖୁସି ହୋଇ ସେଇ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଅଶ୍ରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବା ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା କଳିର କରାଳ ସଂକଟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।